When we go through the previous year question papers, we can see a question for 5 marks. That is, all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Elucidate. 5 marks, sometimes you can get a question. So, here, from the discussion so far we made, we know that contract is an agreement enforceable by law. That means all contracts are agreements. A agreement which is enforceable by law is a contract. Then an agreement, if that has to be enforceable by law, that must fulfill all the essentials of a valid contract, such as there must be two parties, there must be an agreement, there must be legal and valid consideration, free consent of the parties, then intention to create legal obligation, not declared to be void by any law prevailing in the country, and such that. So if an agreement fulfill all these essentials, only that agreements or only those agreements becomes a contract. All other agreements are just agreements. And here the most important point is an agreement in which there is an intention to create a legal obligation to the parties. Only such agreements are contracts. So here we can say all agreements are not contracts, but all contracts are agreements. Only those agreements that fulfill the essentials of a valid contract, and such as we can say at least 5 or 6 of those points, then clearly make the statement all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Then what are the differences between an agreement and a contract? There are certain differences between an agreement and a contract. Here, in case of an agreement, offer and acceptance constitute an agreement. When an offer is accepted, then that becomes an agreement. But a contract is an agreement enforceable by law. That is the first difference. Offer and acceptance constitute an agreement, but contract is an agreement enforceable by law. Then every agreement need not be a contract. എല്ലാ എഗ്രിമെന്റും കോൺട്രാക്ട് ആകണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഓൾ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ എഗ്രിമെന്റ്സ്. ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ there must be an agreement. Then another difference we can say, every promise and every set of promise forming consideration for each other is an agreement. Every promise and every set of promise forming consideration for each other is an agreement. Every set of promises or every promise forming consideration for each other is an agreement. But a contract is an agreement enforceable by law. So there is difference. Then agreement may not create any legal obligation. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എസെൻഷ്യൽ പോയിന്റാണ് intention to create legal obligation. But all agreements need not create any legal obligation. But in case of a contract necessarily creates a legal obligation. ലീഗൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഗ്രിമെന്റുകളെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ എഗ്രിമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കൺക്ലൂഡിംഗ് ഓർ ബൈൻഡിങ് കോൺട്രാക്ട്. എഗ്രിമെന്റ് ഒരു കൺക്ലൂഡിങ്ങോ ബൈൻഡിങ് കോൺട്രാക്റ്റോ അല്ല. അതേസമയം എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് കൺക്ലൂഡിംഗ് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദി കൺസേൺ പാർട്ടീസ്. കോൺട്രാക്ട് കൺക്ലൂഡിങ്ങും ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദി കൺസേൺ പാർട്ടീസ്. കോൺട്രാക്റ്റിലെ പാർട്ടിക്കാർ രണ്ടുപേരെയും അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ലീഗൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു ബോത്ത് ദി പാർട്ടീസ്. രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരുടെ മേലും ഒരു ലീഗൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട 4-5 ഡിഫറൻസുകളാണ് എഗ്രിമെൻറ്റും കോൺട്രാക്റ്റുകളുമായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിനെ
ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട്സ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പല ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. കോൺട്രാക്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താ? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ വാലിഡിറ്റി. ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വാലിഡിറ്റി. വാലിഡിറ്റിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ വാലിഡിറ്റി ബേസിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്താ? വാലിഡ്, വോയിഡ്, വോയിഡബിൾ. പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തരംതിരിക്കാം. വാലിഡ്, വോയിഡ്, വോയിഡബിൾ. വാലിഡിറ്റി. എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് ഈസ് enforceable by law. A valid contract can be enforced by the party. ഒരു ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരിൽ ഒരാൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അയാളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ദി അതർ പാർട്ടി, ദി ഇഞ്ചേർഡ് പാർട്ടി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ദി അതർ പാർട്ടി ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്. സെക്കൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞു? വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് കനോട്ട് ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോ. വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാത്തത്, വിച്ച് കനോട്ട് ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോ. നിയമസഹായത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എന്താണ്? വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ്. ഈ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വോയിഡ് ആകണമെന്നില്ല. നീഡ് നോട്ട് ബി വോയിഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫോമിങ് ഇറ്റ്. ഇഫ് ബോത്ത് ദി പാർട്ടീസ് എഗ്രി ദേ ക്യാൻ പെർഫോം ദാറ്റ്. Then the third one is voidable. Voidable, which can be made valid or void by one of the parties to the contract, not by the other or others. ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിലെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വാലിഡോ വോയിഡോ ആക്കി മാറ്റാവുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് നോട്ട് ബൈ ദി അതർ ഓർ അതേഴ്സ്. സാധാരണയായിട്ട് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? when the consent of one of the parties to the contract is not free. So lack of free consent creates a voidable contract. ഇപ്പോൾ ആരുടെ കൺസെൻ്റ് ആണോ ഫ്രീ അല്ലാത്തത് അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് വാലിഡോ വോയിഡോ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ വോയിഡബിൾ, വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വാലിഡ് ഓർ വോയിഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് ദി പാർട്ടീസ് ടു ദി കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മളെന്താ? വാലിഡ്, വോയിഡ്, വോയിഡബിൾ. ദെൻ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വരും, വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് വരും. രണ്ടുമുണ്ട്. വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റും വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റും ഉണ്ടാകും. വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ലോ. വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും, അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല. വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താ? അത് വിച്ച് കനോട്ട് ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോ. അതും കോൺട്രാക്റ്റാണ്, അത് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷേ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു പാർട്ടി പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ the other party cannot enforce that with the help of court of law. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വാലിഡ്, വോയിഡ്, വോയിഡബിൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ്? മൂന്നായി. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ നാലാമത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താ? അൺഎൻഫോഴ്സിബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ്. അൺഎൻഫോഴ്സിബിൾ. ഈ അൺഎൻഫോഴ്സിബിൾ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താ? It's a contract which cannot be enforced due to some technical defects. Unenforceable, cannot be enforced, or cannot be enforced with the help of law due to some technical defects. എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ കുറവ് വരുന്നത് കൊണ്ട്. So in case of certain agreements or certain contracts, as per the law, it must be in writing and it must be written in stamp paper. അതിന് ഇത്ര രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ ഇത് എഴുതണം, ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കാണും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകൾ അത് ആ പറയുന്ന വാല്യുവിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അൺഎൻഫോഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് മാറും. വിച്ച് കനോട്ട് ബി എൻഫോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ടെക്നിക്കൽ ഡിഫക്ട്സ്, അതാണ് അൺഎൻഫോഴ്സിബിൾ. ഇപ്പം വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്, വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട്, വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട്, ദെൻ അൺഎൻഫോഴ്സിബിൾ കോൺട്രാക്ട്. നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്? ഡ്യൂ ടു സം ടെക്നിക്കൽ ഡിഫക്ട്സ്. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ഇനി എന്താ? ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റുകളുണ്ട്. ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ. An illegal agreement is one which is criminal in nature.
ക്രിമിനൽ നേച്ചറിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റുകളാണ്. ഇപ്പം CRPC പ്രകാരമോ IPC പ്രകാരമോ ക്രിമിനൽ നേച്ചറിൽ വരുന്നൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി? ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റുകളായിട്ട് മാറി. An agreement to kill somebody else. If there is a contract or agreement between A and B to kill C. So എയും ബിയും എന്താ? A offers to അല്ലെങ്കിൽ A agrees to kill C for ₹25,000. അപ്പം എയും ബിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പം A ബിയോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു, നീ എനിക്ക് 25,000 തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിയെ കൊല്ലാം. ഇവിടെ എന്തായിട്ട് പോയി? ഇതൊരു ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്, ക്രിമിനൽ നേച്ചറിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ നേച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഇല്ലീഗൽ. അപ്പം ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ്, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നിയമവിരുദ്ധമായ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ, ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ. ദെൻ നമുക്കെന്താ ഇനി ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ വാലിഡിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഇല്ലീഗൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്രിമിനൽ നേച്ചറിലുള്ളത്, ക്രിമിനൽ നേച്ചർ വരുന്നു. ഇപ്പം മറ്റൊരാളുടെ കാർ, ഇപ്പം എയും ബിയും തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻ്റാണ്. സിയുടെ കാറ് മോഷ്ടിക്കുക. എ ബിയോട് പറയുന്നു, നീ സിയുടെ കാർ മോഷ്ടിച്ചു, നിനക്ക് ഞാൻ 25,000 തരാം. അപ്പം കാറും കിട്ടും, 25,000 കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു ക്രിമിനൽ നേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ക്രിമിനൽ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി വരുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകളെല്ലാം ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്റ്റുകളോ ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റുകളോ ആണ്. നമ്മൾ ആ വലുത് ബേസിസിലാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ പെർഫോമൻസ്. പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതെന്താ? യൂണിലാട്രൽ കോൺട്രാക്ട്, ബൈലാട്രൽ കോൺട്രാക്ട്. യൂണിലാട്രൽ, ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത്. ബൈലാട്രൽ, രണ്ടുപേരും. ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ 2 പാർട്ടിക്കാരുണ്ട്. when one of the parties to the contract has fulfilled his respective obligation at the time of forming a contract, it is a unilateral contract. One of the parties, that means the other party has already fulfilled his obligation. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലെ 2 പാർട്ടിക്കാരിൽ ഒരാൾ അയാളുടെ പാർട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു, ഒരാൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടേ എങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? യൂണിലാട്രൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ ഇപ്പം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി, നിങ്ങളെ കുറച്ച് ലഗേജ് ഉണ്ട്. റെയിൽവേ പോർട്ടർ നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് എടുത്ത് വെച്ചു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാരിയേജ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ റെയിൽവേ പോർട്ടർ take luggage and he put that in the carriage where you sit. That means here the railway porter has fulfilled his obligation. Then you have to pay him. ഇവിടെ എന്താണ്? യൂണിലാട്രൽ ആണ്. റെയിൽവേ പോർട്ടർ സാധനം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു, അയാളുടെ പാർട്ട്, അയാളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുക എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ? യൂണിലാട്രൽ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ. Then bilateral എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when both the parties to the contract has to fulfill their respective obligations. Bilateral contract, a promise for another promise. Bilateral contract ആണ്. 2 പാർട്ടിക്കാരും അവരുടെ പാർട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. And this classification on the basis of performance. ഒരാൾ അയാളുടെ പാർട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിലാട്രൽ. 2 പാർട്ടിക്കാരും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബൈലാട്രൽ. A promised to B, or A enters into an agreement with B for selling his car to B. ഇതെന്താണ്? 2 പേരും പ്രോമിസേ ഉള്ളൂ. ബി വാങ്ങിക്കോളാമെന്നും പറഞ്ഞു, എ വിറ്റോളാമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പം എ അത് വിറ്റിട്ടില്ല, ബി വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല. ഈ 2 പേരും പ്രോമിസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ എന്താ? ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇത് ബൈലാട്രൽ. ബൈലാട്രൽ അഗെയിൻ വി ക്യാൻ സേ എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. 2 പാർട്ടിക്കാരും അവരുടെ ഭാഗം ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. യൂണിലാട്രൽ, ബൈലാട്രൽ. ദെൻ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താ? എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റ്.
on the basis of performance ആണ് classification according to their performance. Unilateral contract, bilateral contract, then executed contract. Executed past and executed when both the parties to a contract had fulfilled their respective obligation. Such a contract is a executed contract. രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരുടെ പാർട്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്താ, എ ആൻഡ് ബി എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ സെല്ലിങ് എയ്സ് കാർ. എയുടെ കാറ് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനുമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എന്താ, എ ഹാൻഡ് ഓവർ ദി കീ ഓഫ് ദി കാർ ടു ബി ആൻഡ് സൈൻ ദി സെയിൽ ഡോക്യുമെന്റ്. ബി പെയ്ഡ് ദി മണി. ഇപ്പോൾ 2 ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ ബി പെയ്ഡ് 2 lakhs to എ. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട്. ബിക്ക് കാറ് കിട്ടി, എക്ക് പണം കിട്ടി. രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും അവിടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ബോത്ത് ദി പാർട്ടീസ് ടു ദി കോൺട്രാക്ട് fulfill their respective obligation. Then executory, not at executed. When both the parties of the contract has to fulfill ചെയ്തിട്ടില്ല, എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് അതൊരു ഓഫർ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. When both the parties to the contract had fulfilled their respective obligation, that is executed contract. When both the parties are not fulfilled or something is remained to be fulfilled, ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും, എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കാറിൻ്റെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ, ഇതിനൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. എ ഓഫേഴ്സ് ടു സെൽ ഹിസ് കാർ ടു ബി ആൻഡ് ബി ഫോർ rupees 2 lakhs and ബി accepted that offer. B accepted that offer. B agrees to purchase or buy that car for rupees 2 lakhs. ഇത്ര ഉള്ളപ്പോൾ അതായത് എക്സിക്യൂട്ടറി ആണ്. രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും കാറ് വിറ്റിട്ടുമില്ല, പണം കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. എക്സിക്യൂട്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്താ, കാറ് വിറ്റു, കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു, സെയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ബി കാറുമായിട്ട് പോയി, എക്ക് പണം കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കാറ് വിൽക്കാം, വാങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് എക്സിക്യൂട്ടറി, നോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ദെൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ, കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ. എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട്. എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലെ ടേംസും കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ വാക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്ങിലോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ an express contract is a contract which is made by words spoken or written. An express contract is a contract which is made by words spoken or written. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് എന്താ അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വാക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്ങിലോ ആണ്, അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സച്ച് കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എ സെയിൽസ് ടു ബി, ഹി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു സെൽ ഹിസ് കാർ ടു ബി ഫോർ rupees 50,000. എന്താ, വേർഡ് സ്പോക്കൺ. എ ബിയോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ കാർ ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തന്നേക്കാം. ബി അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്, ബി അഗ്രീസ് ദാറ്റ്. ബിയും വാക്കാൽ പറയുന്നു, ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം. എന്താണ്, ഇതൊരു എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എ റൈറ്റ്സ് ടു ബി ഓഫറിംഗ് ടു സെൽ ഹിസ് കാർ ഫോർ rupees 2 lakhs. B in return, B also writes to A, I am ready to buy your car for rupees 2 lakhs. എന്തായിട്ട് മാറിയത്, എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും അവരുടെ പാട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. എ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് either by words spoken or in writing. Then implied contract, express and implied. Implied contract എന്താ, it is not made by words spoken, or the terms are not in written terms, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട്. An implied contract is a contract which can be inferred, മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. Inferred from the behavior of the parties or conduct of the parties or from the circumstances
സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്. ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്താ, വാക്കാലോ റൈറ്റിങ്ങിലോ ഇല്ല ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ, എ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു എ പബ്ലിക് ബസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ബസ് ബോർഡ് വെച്ച് വരും, നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ, ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താ, നമ്മൾ ആ ബസ്സുകാരോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം, അതിൻ്റെ പണം പേ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു എ ബസ്, യു ആർ എൻട്രിങ് ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ദി ബസ് ഓണർ. അവിടെ എന്താ, ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ബസ് കയറാൻ നിൽക്കുമ്പം ആരും വലിയ ബഹളം വെച്ച് വിളിച്ച് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറാൻ തയ്യാറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, കൈ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബസ്സിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾ, സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്, പാർട്ടിക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എന്താണ്, ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്. എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട്, ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്. ഇതെന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ഫോർമേഷൻ. ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ 3 ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ചിലപ്പം 5 മാർക്കിനോ 10-15 മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഹെഡിങ്സും 1-2 സെൻറ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂട്ടി എഴുതാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ്. ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി, ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ, ദെൻ നമ്മളെന്താ, പെർഫോമൻസ്. ഇപ്പം 3 ബേസ് കൊടുക്കുന്നു, വാലിഡിറ്റി, പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ്. കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട്, അബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാക്റ്റുകളും കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റുകളും ഉണ്ട്. Contingent contract, the contract may be an absolute contract or a contingent contract. An absolute contract is one in which the promisor binds himself to perform the contract in any event without any condition. Absolute contract, promisor വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്തു കൊള്ളാം. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല. പ്രോമിസർ എന്താ, പെർഫോം ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. അബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാക്ട്, പ്രോമിസറോട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു വിതൗട്ട് എനി കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ. അതേസമയം ഒരു കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, ദി പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സം അൺസർട്ടൺ ഇവൻ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവിയിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൺ ഇവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റുകളായിട്ട് മാറും. സേ കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ടു ഡു ഓർ നോട്ട് ടു ഡു സംതിങ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ, ടു ഡു ഓർ നോട്ട് ടു ഡു സംതിങ് if some event collateral to such contract does or does not happen. അവിടെ if ഒരു വലിയ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. if some event collateral to such contract does or does not happen. അപ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് സംഭവിക്കുകയോ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യുമെന്നോ ചെയ്യാതിരിക്കുമെന്നോ ഉള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റാണ്. അവിടെ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട്, ഒരു കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സം ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൺ ഇവൻറ്റ് കൊളാട്രൽ ടു ദി കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് കൊളാട്രലാണ്. അപ്പം നമ്മളെന്താ അതിൻ്റെ അത് പറയാം, ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇതൊരു കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റാണ്. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട്. ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് എന്താ പറയുന്നത്, വീടിന് തീ പിടിച്ച് നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ടൊരു തുക തന്നുകൊള്ളാം. വലിയൊരു ഈഫ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈഫ് യുവർ ഹൗസ് ഈസ് ബേൺ ബൈ ഫയർ ദെൻ ആൻ എമൗണ്ട് വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് കോമ്പൻസേഷൻ. ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള
കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എന്തായിട്ട് മാറും? കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്ട്. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിൻജൻസി തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ അൺസേർട്ടൺ ഇവന്റ് ആണ്. ദി പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എ കണ്ടിൻജൻസി. അതാണ് കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്ട്. ദെൻ നമ്മൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തായത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്റ്റിന് എസെൻഷ്യൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് ഫ്യൂച്ചർ അൺസേർട്ടൺ ഇവന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ടു ഡു ഓർ നോട്ട് ടു ഡു സംതിങ്. ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദി പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഹാപ്പനിങ് ഓർ നോൺ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സം ഇവന്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. So in case of a contingent contract, its performance depends upon the happening or non-happening of some future uncertain event. Then the event must be uncertain. Future uncertain event ആണ്. In case of a contingent contract, its performance depends upon the happening of some happening or non-happening. രണ്ടുമുണ്ട്. Happening or non-happening of some future event. Some event in future. Then the event must be uncertain. നമുക്ക് നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കാവുന്ന പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. The event must be uncertain. Then the event must be collateral. Collateral ആയിരിക്കണം. It must be collateral. Collateral to the contract. Contract അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു 3 കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അതൊരു കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പം അതിന് എസെൻഷ്യൽസ് ഒരു 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഈ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഹാപ്പനിങ് ഓർ നോൺ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സം ഇവന്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ദെൻ ദി ഇവന്റ് മസ്റ്റ് ബി അൺസർട്ടൺ. ദെൻ ദി ഇവന്റ് മസ്റ്റ് ബി കൊളാട്രൽ.